کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ بہت سخت دل ہوگا جس کا اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے، ورنہ شہادت کے بعد کا معاملہ ایسا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھوٹا سا قافلہ کتنی پریشانیوں کا سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ پہنچتا ہے، آج میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر ہمیں کسی کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں جب ہم اندازہ لگائیں تو پہلے ہم امام حسین کے والدین کو دیکھیں۔ امام حسین کے والد مولا علی شیر خدا، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انہیں مقام دیا، اتنی بڑی ان کو عظمت ملی، اتنی بڑی ان کو شان ملی کہ خود مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں من کنتو مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرات یہ مولا علی شیر خدا ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ولیوں کا سردار بنا دیا۔ کوئی سا بھی سلسلہ ہو لیکن وہ مولا علی پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ مولا علی شیر خدا کی شان۔ اب آئیے امام حسین کی والدہ کی شان دیکھیں، اتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پہ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ امام حسین کے والد تمام ولیوں کے سردار، امام حسین کے نانا تمام نبیوں کے سردار، امام حسین کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، امام حسین کے بھائی امام حسن جنتی نوجوانوں کے سردار، خود امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایسا مقدس گھرانہ ہے میرے آقا حسین کا، ایسے مقدس گھرانے میں میرے آقا حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو امام حسین کا مرتبہ بتاتا ہوا چلوں، پھر اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے نبی کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ میرے آقا فجر کی نماز جب پڑھاتے تھے تو تھوڑی دیر میرے نبی واز فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو شریعت مطہرہ کے مسائل سنایا کرتے تھے۔ لیکن آج میرے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، میرے نبی مولا علی شیر خدا سے ارشاد فرماتے ہیں علی میرے ساتھ ساتھ چلو۔ مولا علی شیر خدا نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت علی سوچ میں ہیں کہ پتہ نہیں نبی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر مولا علی شیر خدا نے کیا دیکھا کہ نبی کسی اور کے گھر کی طرف تشریف نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ مولا علی شیر خدا کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ میرے نبی پہنچے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی میں اندر جا رہا ہوں اور تم دروازے پہ رہو، جب تک میری اجازت نہ ہو کسی کو اندر آنے مت دینا۔ مولا علی شیر خدا دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرا نور نظر کہاں ہے، میرا لخت جگر کہاں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا کہاں ہے۔ حضرت فاطمہ نے امام حسین ایک چادر میں لیتے ہوئے تھے، میرے نبی کی آغوش مبارک میں دے دیا۔ میرے نبی حسین کے کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے رخسار کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے مقدس گلے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ میرے نبی اپنے نواسے سے پیار فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام تھوڑی دیر کے بعد مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ آ گئے، حضرت علی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب تک نبی کی اجازت نہیں ہوگی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے
میرے نبی گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار ہمیں اجازت دے دے، آج تیرے محبوب کے گھر میں محبوب آیا ہے، آج تیرے محبوب کے گھر میں اس کا لاڈلا حسین آیا ہے، کہ ہم کیوں نہ اسے مبارکباد دینے کے لیے جائیں۔ حسین کی آمد کی مبارکباد ہم بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مبارکباد دینے تو جا رہے ہو، پہلی مبارکباد ہماری ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو ساتھ میں لیتے ہیں، میرے نبی کے مکان، میرے نبی کے لاڈلے امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے مولا علی شیر خدا کے مکان پہ تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، جبرائیل خوشیاں منا رہے ہیں، میکائیل خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو لے کر کے آ رہے تھے۔ پہلے آسمان پہ ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ آج یہ فرشتوں کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ تو حضرات گرامی ایک فرشتے نے کہا آج نبی آخر الزمان کے یہاں پر، آج نبیوں کے سردار کے یہاں پر، آج دونوں عالم کے مالک و مختار کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی گود میں ایک ایسا شہزادہ آیا ہے جسے دنیا حسین کے نام سے جانے گی، جسے دنیا حسین کے نام سے یاد کرے گی۔ آج اس شہزادے کو مبارکباد دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس شہزادے کی آمد کی خوشخبری پر، آمد پر ہم مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا مجھے بھی ساتھ میں لے چلو۔ ایک فرشتے نے اپنی پیٹھ پر اسے بٹھالا۔ نبی کی بارگاہ میں فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل کے ساتھ میں وہ فرشتوں کی جماعت امام حسین کی آمد کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا پروردگار عالم آپ کو سلام فرماتا ہے۔ حضرات گرامی امام حسین کی آمد پر فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے پر نظر میرے نبی کی پڑی جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر کیسے کٹے؟ تو ایک اس فرشتے نے کہا آقا میرے ہاتھ اور پیر کٹنے کی یہ وجہ ہے کہ میں پہلے آسمان پہ رہتا تھا، میری نظر ایک دن زمین پر پڑی، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میری زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ انسان کیسا انسان ہے، اس کا جینا بھی کوئی جینا ہے، اس کے جینے سے تو اس کا مر جانا بہتر ہے۔ نہ تو اس کے ہاتھ سلامت ہیں، نہ تو اس کے پیر سلامت ہیں۔ اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ نے میرے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ حضرات گرامی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کسی میں کوئی نقص ہے تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو ہمیں اس کی ہنسی نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ہمیں اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی آنکھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کی آنکھ کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے پیر میں پولیاں ہیں تو ہمیں اس کے پیر کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کا ہاتھ دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ تم سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مرتبے تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کس میرے بندے کا کیا مرتبہ ہے، اس لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ فرشتے نے مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے آقا آج نوازشات کی بارش ہو رہی ہے، میرا رب بھی خوش ہے، آج فرشتے بھی خوش ہیں اور آج صحابہ کرام بھی خوش ہیں۔ یا رسول اللہ آج نواسے کی آمد پر اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو مجھے ملے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں تو مانگ، آج میرا نواسا آیا ہے، آج میرا شہزادہ آیا ہے، مانگ تو جو مانگنا چاہتا ہے تجھے دیا جائے گا۔ اس فرشتے نے کہا آقا میں آج کچھ اور نہیں مانگنا چاہتا ہوں، حسین کی آمد کی خوشی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے پروردگار میرے ہاتھ اور پیر دونوں واپس کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا بس اتنا سا۔ میرے نبی نے امام حسین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے، جو جس چادر میں حسین لیٹے ہوئے تھے اس چادر کا ایک کنارہ اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر پر مس کر دیا۔ قسم خدا کی اس کے ہاتھ بھی واپس آ جاتے ہیں، اس کے پیر بھی واپس آ جاتے ہیں۔ وہ امام حسین جس کی چادر کا ایک کنارہ اگر فرشتے کے ہاتھ
اور پیر پر لگ جائے تو اس کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ جائیں۔ اللہ اللہ، وہ امام حسین ہیں، فرشتے کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ گئے۔ فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، تقریباً 1,40,000 فرشتوں کی جماعت آئی تھی حسین کو مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کو اجازت ملی کہ اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام اندر آ رہے تھے۔ حضرت گرامی امام حسین کی آمد کی خوشی میں صحابہ کرام مبارکباد دے رہے ہیں، صدیق اکبر مبارکباد دے رہے ہیں، فاروق اعظم مبارکباد دے رہے ہیں، عثمان غنی مبارکباد دے رہے ہیں۔ علی گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو، فاطمہ گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو۔ حضرات گرامی، وہ فرشتہ جس کے ہاتھ اور پیر واپس آئے تھے، سب خوشی منا رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کیا آقا، آج جس نواسے کی آمد پر اتنی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، جس نواسے کی آمد پر فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں، جس نواسے کی آمد پر صحابہ کرام مبارکباد دے رہے ہیں، اسی نواسے کو آپ کا کلمہ پڑھنے والے، اس نواسے کو آپ کا نام لینے والے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کیسی بات کر رہا ہے؟ ابھی میرا لاڈلا پیدا ہوا ہے، ابھی میرا نواسا اس دنیا میں آیا ہے، ابھی میرے نواسے کی عمر ہی کتنی ہے اور ابھی سے تو میرے نواسے کی شہادت کی خبر سنا رہا ہے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے فرشتہ کہ آپ بتائیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، آپ کے اس پیارے لاڈلے کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا آپ کے امتی شہید کر دیں گے۔ جبرائیل نے وہاں کی مٹی لا کر کے دی، کہا آقا جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ میرے نبی نے وہ مٹی ام سلمہ کو دی تھی، جنہوں نے ایک شیشی کے اندر بند کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرات گرامی، یہ بات بھی میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ مٹی کب خون بنی تھی۔ حضرات گرامی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کو کیسے پتا چلا؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا آقا اس فرشتے کو شہادت کی خبر نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ آقا یہی تو وہ فرشتہ ہے جسے اللہ پاک نے امام حسین کی ولادت سے تقریباً 400 سال پہلے پیدا کیا ہے، اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ جب میدان کربلا میں حسین شہادت کا جام پی لے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک جب میدان کربلا میں بنے، تب سے لے کر کے قیامت تک یہی فرشتہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ قیامت تک حسین کے مزار پر اپنے نورانی پروں سے ہوا کرتا رہے اور اسے جھاڑو دیتا رہے۔ یہ مقام ہے امام حسین کا، یہ شان ہے حسین کی، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ حضرات اب یہ میرے آقا امام حسین ہیں، شہادت کی خبر بچپن میں مشہور ہو گئی۔ میرے نبی بھی جانتے تھے حسین شہید ہو جائیں گے، مولا علی بھی جانتے تھے حسین شہید ہو جائیں گے، بی بی فاطمہ بھی جانتی تھی حسین شہید ہو جائیں گے، سب جانتے تھے حسین شہید ہو جائیں گے۔ لیکن کیا کبھی مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے دست مبارک کو دراز کیا ہو رب کی بارگاہ میں، مولا میرے بیٹے سے اس آزمائش کو ٹال دے نہیں؟ کبھی حضرت علی نے بھی دعا نہیں کی، کبھی بی بی فاطمہ نے بھی دعا نہیں کی، ورنہ یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے، صرف میرے نبی اپنے دست مبارک کو اٹھاتے ہیں تو اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، بی بی فاطمہ جو بھی مانگ لے اللہ وقت سے پہلے دے دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ شان ہے اس مقدس گھرانے کی، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرات گرامی، یہ گھرانہ بڑا ہی عظیم گھرانہ ہے، لیکن میرے نبی نے کبھی دعا نہیں کی مولا میرے بیٹے سے آزمائش کو دور فرما دے۔ میرے نبی کے دست مبارک ایک دعا کے لیے دراز ہوئے تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا جس میں تیری رضا ہے اسی میں میرے بیٹے حسین کی رضا ہے۔ اے میرے پروردگار، جب میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں
अपना इम्तिहान दे रहा हो, ऐसे वक्त में मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को सब्र अता फरमा, मेरे बेटे को अजर अता फरमा। ये नबी की दुआ का नतीजा था कि मेरा आका हुसैन कदम कदम पे सब्र कर रहा है, कदम कदम पे सब्र से काम ले रहा है। वक्त गुजरता चला गया, हुसैन की उम्र परवान चढ़ती रही। तकरीबन 7 साल तक नबी के आगोश मुबारक में हुसैन अपने शबो रोज को बसर करते रहे। हजरात गिरामी, एक मकाम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ परवान चढ़ते चढ़ते तकरीबन सन हिजरी 60 पे पहुंचती है। इमाम हुसैन पैदा कब हुए हैं? सन हिजरी 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। सन हिजरी 60 में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया है। अब आप इमाम हुसैन की जिंदगी को आप देख लीजिए, तकरीबन 56 या 57 साल की उम्र मेरे आका इमाम हुसैन की होती है। 57 साल की उम्र मेरे आका हुसैन की हो रही है। जब सन हिजरी 60 आती है, अमीर मुआविया का विसाल होता है, यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद जब तख्त पे बैठा, यजीद ने सबसे पहला इमाम हुसैन के ऊपर जोर डाला था कि हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे। ये बात भी मैं आपको बता दूं, मेरा आका हुसैन यजीद की सारी हरकतें जानता था। एक दिन यजीद मक्का मुकर्रमा आया हज करने के लिए, हज करके जब मदीना मुनव्वरा आया तो मेरे आका हुसैन उससे मिलने के लिए गए हुए थे, सिर्फ इस वजह से मिलने गए थे। उस वक्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे। हजरात, उस वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, लाओ क्यों ना अमीर मुआविया का बेटा आया है, लाओ क्यों ना उससे मुलाकात कर ली जाए। ये जालिम मदीने में पहुंचा हुआ था, वहां पर इसने यमन से शराब मंगा करके पी थी। अल्लाह अकबर, जिस शराब के बारे में नबी ने फरमाया हराम है, आज उसे एक सहाबी का बेटा पी रहा है। जिना के बारे में नबी ने फरमाया कि जिना हराम है, उसे एक सहाबी का बेटा कर रहा था। इसलिए मेरे आका हुसैन जानते थे कि यजीद शराबी भी है, यजीद नमाज को भी छोड़ता है, यजीद तारिक सलात भी है, यजीद जिना भी करता है, यजीद बदनिगाही भी करता है, यजीद लहबो लइब में भी मशगूल रहता है। जिसे ये सारी बातें पता चल जाएं, वो उसके हाथ में अपना हाथ कैसे दे सकता है। आज अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हवा इस बात की लग जाए कि तुम्हारी मस्जिद का इमाम किसी गलत जगह पे बैठता है, तो तुम उस इमाम का पत्ता साफ कर देते हो, कहते हो हम इसे इमामत के लिए नहीं रखेंगे, हमने इसे फला जगह बैठा हुआ देखा था। अरे जब तुम्हें थोड़ा सा शक हो जाए, सिर्फ शक की बिना पे तुम अपने इमाम के हाथ में अपना हाथ नहीं देना पसंद करते हो, तो वो आका हुसैन जो यजीद के जिना के बारे में भी जानता था, जो यजीद के शराब पीने के बारे में भी जानता था, वो अपना मुकद्दस हाथ, वो भी वो हाथ जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है हुसैन का हाथ मेरा हाथ है, हुसैन का कौल मेरा कौल है, हुसैन का फरमान मेरा फरमान है, हुसैन की शान मेरी शान है। हजरात गिरामी, अब देखिए हुसैन को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है। मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की, मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत करने से इनकार कर दिया। बहुत ज्यादा दबाव डाला गया जब मेरे आका हुसैन पर, तब मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा फरमा दिया। मेरे आका हुसैन मदीना छोड़ने का इरादा फरमाते हैं। अब आइए जरा दिल पे हाथ रख करके सोचिए, मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ, भाई अब्बास तुम भी आ जाओ। हजरात गिरामी, ये छोटा सा काफिला लेकर के मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना मुस्तफा के रोजे पे पहुंचते हैं। नाना मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने पे सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने मुकद्दस लबों से बोसा दिया करते थे। मेरे नबी अपने नवासे को सूंघा भी करते थे, अपने नवासे को चूमा भी करते थे। एक दिन हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे वालिद जरा ये तो बताइए कि आप इमाम हुसैन को चूमते हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, मेरा बेटा हुसैन ये जन्नती फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाया है। जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने नवासे को प्यार करूं तो उसे चूम लेता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मैं जन्नत की खुशबू को सूंघूं तो अपने नवासे को सूंघ लेता
ہوں میرے نبی نے جنتی پھول فرمایا ہے۔ ایک قرطرہ کے زندہ دل مسلمانوں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اور ذرا دیکھ کر کے سوچ کر کے بتاؤ پھول کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھول کی حالت کیا ہوتی ہے۔ پھول قرطرہ کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول فتح گنج کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول بریلی کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول پیلی بھی شریف کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول بدایوں کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول ہندوستان کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول پاکستان کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ لیکن یہی پھول اگر مدینے کی سرزمین پہ کھلے اور فاطمہ کی گود میں کھلے، علی کا بیٹا بن کر کے کھلے، نبی کا نواسا بن کر کے کھلے، تو یہ پھول مرجھائے گا نہیں۔ میدان کربلا میں 3 دن کا پیاسا رکھا جائے گا تب بھی یہ پھول مرجھائے گا نہیں۔ میدان کربلا سے آواز آئے گی، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہید اعظم کانفرنس، سرزمین قرطرہ، سرزمین قرطرہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں جنتی پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں نانا آپ کا وہی لاڈلا حسین آیا ہے جسے آپ چوما بھی کرتے تھے، جسے آپ سونگھا بھی کرتے تھے۔ میرے آقا حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا اب اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو، اب مدینے میں حسین مدینہ حسین چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے نانا آپ کا نواسا آپ سے بہت دور جا رہا ہے، اپنے نواسے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے۔ اپنے نانا کے مزار پاک سے اپنی والدہ کے مزار پاک پہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے۔ اپنے بھائی امام حسن کے مزار پہ آئے، میں تاریخ لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھتی ہوئی چلی جائے۔ میرے آقا حسین کہتے ہیں اے میرے بھائی حسن اپنے بھائی حسین کا سلام قبول فرما لیجئے۔ میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں بھائی حسن آپ کا بھائی آپ سے بہت دور جا رہا ہے، میں اب میرا سلام محبت قبول فرما لیجئے۔ اب یہ چھوٹا سا قافلہ میرے آقا حسین کا ہے، مدینے کے باہر سامان سفر تیار کیا جا رہا ہے۔ مدینے کے بوڑھے باہر نکل کر کے آ گئے، عورتیں باہر نکل کر کے آ گئیں، بچے باہر نکل کر کے آ گئے، جوان باہر نکل کر کے آ گئے۔ بچے رو رو کے عرض کرتے ہیں آقا حسین مدینہ چھوڑ کر کے مت جاؤ۔ عورتیں حضرت زینب حضرت شہربانو سے کہتی ہیں آپ حسین سے کہیے گا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں، انہیں دیکھ لیتے ہیں تو نانا مصطفیٰ کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ آقا حسین سے عرض کیجئے مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے تابعین وہاں پر موجود ہیں جو عرض کر رہے ہیں کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے مت جائیے۔ میرے آقا حسین نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، میرے آقا حسین نے عزم مصمم کر لیا تھا، مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرات اب ذرا ایک بات آپ مجھے بتائیے، آپ کے قرطرہ میں بہت لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہوگی، جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا، جنہوں نے حج کیا ہوگا۔ ذرا ان حاجی صاحب سے آپ پوچھئے، اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جو دل میں نبی کی محبت لے کر کے جائے، اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جو نبی کی محبت کا چراغ روشن کر کے جائے، جو نبی کی محبت کا چراغ روشن کر کے جاتا ہے وہ وہاں کے جلووں میں نہا کر کے آتا ہے، اور جو نبی کی عداوت لے کر کے یہاں سے جاتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ مدینہ جاتے ہیں یوں تو ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی، مدینے کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے۔ آج علماء فرماتے ہیں کہ جب تک حاجی مکے میں رہتا ہے اسے اپنے گھر کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنے اہل خانہ کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنے زمین جائیداد کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنے کاروبار کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنی پراپرٹی کی بھی یاد آتی ہے، لیکن
لیکن جب وہ حاجی مکے سے مدینہ پہنچ جاتا ہے تو مدینے کی مٹی میں، مدینے کی سرزمین میں یہ خاصیت ہے کہ جب حاجی مدینے میں پہنچتا ہے تو بس نبی کے روضے کا ایک بار دیدار کرنے کے بعد میں وہ دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بس نبی کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، نبی کے عشق میں سرشار ہو جاتا ہے، نہ تو اسے گھر کی یاد آتی ہے، نہ تو اسے اپنے اہل خانہ کی یاد آتی ہے۔ آج اس وقت جو حکومت ہے سعودی میں، وہ حاجی کو یا تو 8 دن مدینے میں رکھتی ہے، اور کوئی بہت زیادہ قسمت کا سکندر ہے تو اسے 10 دن مدینے میں رکھ لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے۔ حضرات آج جو حاجی جاتا ہے وہ مدینہ منورہ جب پہنچتا ہے، نبی کے روضے کا جب دیدار کرتا ہے تو صبح و شام نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہتا ہے، شام ہو تب بھی درود پڑھتا ہے، صبح ہو تب بھی درود پڑھتا ہے، فجر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے۔ حضرات نبی کے جلووں میں گم رہتا ہے، لیکن جب اس کے 8 دن پورے ہو جاتے ہیں تب یہ حاجی کے کانوں میں ایک صدا آتی ہے، اس حاجی کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے، فلاں دن جو حاجی آئے تھے، ان کو اب مدینہ چھوڑنا ہے، اب وہ مکے کے لیے روانہ ہوں گے، فلاں نمبر کی بس فلاں جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، حاجیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سامان سفر باندھیں اور بس کے اندر جا کر کے بیٹھیں، اب انہیں مکے کے لیے نکلنا ہے۔ حضرات جب حاجی کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے تو حاجی کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایک اضطرابی حالت ہو جاتی ہے حاجی کی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، نبی کے روضے پہ جاتا ہے حاضری کے لیے، نبی کی سنہری جالیوں کو پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے پروردگار اگر مجھے دولت دے، مولا اگر تو مجھے زندگی دے تو ایک بار اپنے محبوب کا روضہ اور دکھا دینا۔ یہ حاجی کی حالت ہے، یہ حاجی شرافت حسین صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا، یہ بتائیں گے مدینہ منورہ کی کیفیت کیا ہے، یہ بتائیں گے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ حاجی جب مدینے کی سرزمین کو چھوڑنے کا اعلان سنتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنسوؤں کو آستین سے پوچھتے ہوئے اپنے سامان سفر کو تیار کرتا ہے، اپنے سامان سفر کو باندھتا ہے، اور جب اپنی سواری کی طرف آتا ہے تو مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے نبی کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے، اور جب اپنی سواری میں بیٹھ جاتا ہے تو جہاں تک گنبد خضرا نظر آتا ہے، جہاں تک نبی کا روضہ نظر آتا ہے، جہاں تک نبی کا مقدس مزار پاک کا مینار نظر آتا ہے، تب وہاں تک حاجی مڑ مڑ کے مدینے کو دیکھتا رہتا ہے، مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ ارے عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ یہ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کے دل کی حالت کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ حاجی جو 8 دن مدینے میں رہے جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، جو صبح بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، جو شام کو بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، جو فجر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو ظہر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو عصر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو مغرب بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو عشاء بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو صبح و شام نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے کی سرزمین پہ گزاری۔ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کا حال یہ ہے کہ جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ حسین نے تو 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے، نانا کا مدینہ چھوٹتا ہوگا، کیسی بیتتی ہوگی میرے آقا حسین کے دل پر، نانا کا روزہ چھوٹتا ہوگا، کیسی بیتتی ہوگی میرے آقا حسین کے دل پر۔ مدینہ چھوڑ رہے ہیں میرے آقا حسین، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ مڑ مڑ کے میرے آقا حسین مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تب حضرت زینب نے پوچھا تھا بھائی اب آپ مدینے کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تب میرے آقا حسین نے فرمایا بہن زینب جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے راحت ہمارے نانا کے مدینے میں ملتی ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچے میرے آقا حسین، حج ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لوگ حج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، کوئی
काबे का तवाफ कर रहा था, कोई सफा मरवा की दौड़ लगा रहा था, कोई मीना में कुर्बानी कर रहा था, कोई शैतान को कंकरिया मार रहा था, कोई आबे ज़मज़म पी करके अपने शिकम को सैराब कर रहा था। मेरे आका हुसैन के किसी साथी ने कहा, हुसैन बहुत अच्छा मौका मिल गया, हुसैन गोल्डन चांस मिल गया, आओ हज कर लेते हैं, आओ बहुत अच्छा मौका मिल गया है, काबे का तवाफ कर लेते हैं, सफा मरवा की दौड़ लगा लेते हैं, आओ कुर्बानी कर लेते हैं, आओ आका हुसैन शैतान को कंकरिया मार लेते हैं। तब मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, अब हुसैन पर हज करना फर्ज नहीं है, हुसैन पे जो हज फर्ज था हुसैन ने पहले अदा कर दिया, अब हुसैन पर हज करना फर्ज नहीं है, अब हुसैन पर इस्लाम की अजमत बचाना फर्ज है, अब हुसैन पर इस्लाम का वकार बचाना फर्ज है। मेरे आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर, हुसैन के नाना ने इस इस्लाम को जब फैलाना हुआ तो मक्का छोड़ा था और मदीने आए थे, और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है, मक्के में आ गया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलो थोड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत खूब। रात मेरे आका हुसैन मक्के से करबला के लिए रवाना हुए। शायर कहता है, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं, उसे करबला में निभाने चले हैं। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी लगा दे जो औलाद की जान की बाजी, मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। दिखाए कोई उनके जैसा नमाजी जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैना जिस सर को कटाने चले हैं। जिन्हें फातिमा बी ने झूला झुलाया, जिन्हें फातिमा बी ने झूला झुलाया, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। बड़े नाज से जिन्हें को पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैना जिस सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। मेरा आका हुसैन मक्के से करबला आता है, शहादत मैंने बयान कर दी है। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के यके बाद दीगर तमाम जानिसार और तमाम अहले बैत अतहार तकरीबन 17 घर वाले थे मेरे आका हुसैन के। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मेरे आका हुसैन के सौतेले भाई हैं, और अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से ये बयान किया जाता है कि हजरत अब्बास को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी ताकत दी थी, इतनी कुव्वत दी थी कि आप अपने दुश्मन का पैर, आप अपने
दुश्मन का नाम पैर के नाखून से पत्थर पे लिख दिया करते थे। इतनी ताकत हजरत अब्बास को अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी। आपने ऊंट को देखा होगा, ऊंट के बीच में जो कोहान होता है वो कितना ऊंचा होता है। हजरत अब्बास कद के बारे में मैं हजरत अब्बास के बता रहा हूँ। जब हजरत अब्बास बराबर में ऊंट के खड़े हुआ करते थे तो अपना दस्ते मुबारक ऊंट की पीठ पे रख दिया करते थे। क्या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की सेहत होगी, क्या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की जसामत होगी, क्या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत होगी। इस्लाम का सिपे सालार मेरे आका हुसैन ने इस्लामी लश्कर का सिपे सालार हजरत अब्बास को बनाया था। परचम हजरत अब्बास के हाथ में दिया था। परचमे इस्लाम मेरे आका हुसैन ने हजरत अब्बास के हाथ में दिया था। अल्लाह अकबर, वो हजरत अब्बास हैं। हजरत अली अकबर के बारे में मैंने एक रिवायत पढ़ी कि जब हजरत अब्बास हजरत अली अकबर भतीजे थे, हजरत अब्बास चचा थे, लेकिन हजरत अब्बास अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कद में लंबे थे। जब हजरत अब्बास अली अकबर के साथ साथ चलते थे तो सीधे नहीं चलते थे बल्कि अपने घुटनों के बल चला करते थे। जैसे आदमी झुक जाता है ना, झुक करके चला करता था। किसी ने पूछा कि आका आप झुक करके क्यों चलते हैं, आप ऐसे क्यों चलते हैं जैसे कोई रुकू में चल रहा हो। तब हजरत अब्बास फरमाते हैं ये अली अकबर जो हैं ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हैं और मैं नहीं चाहता हूँ मैं जब इनके बराबर में चलूंगा तो मेरे जिस्म का साया अली अकबर के जिस्म पे पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तस्वीर मुस्तफ़ा पे अब्बास का साया पड़ जाए, इसलिए मैं इनके साथ में झुक करके चला करता हूँ। वो हजरत अब्बास भी जामे शहादत नोश कर जाते हैं, शबीह मुस्तफ़ा। हजरत अली अकबर भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं, हजरत कासिम भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं, औलो मोहम्मद भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। आखिर में मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं। एक पुराना संदूक खोलते हैं, उसमें से नाना मुस्तफ़ा का अमामा शरीफ निकालते हैं, उसमें से आप एक मुकद्दस जुब्बा निकालते हैं, उसे जेबतन फरमाते हैं। नाना मुस्तफ़ा का अमामा सर पे बांधते हैं, बाबा की जुल्फ़िकार हाथ में लेते हैं। ये तलवार जो थी इसका नाम जुल्फ़िकार क्यों रखा गया था? जुल्फ़िकार के माना आते हैं दो टुकड़े कर देने वाली। मौला अली शेर खुदा की तलवार की शान ये थी कि जिस जंग में आप आ जाते थे तो तलवार आपकी जिसके ऊपर पड़ जाती थी वो दो टुकड़े होकर जमीन पे गिर जाता था। इसलिए मौला अली शेर खुदा को तलवार को जुल्फ़िकार का लक़ब दिया गया था। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हज़रात गिरामी मेरे आका हुसैन जुल्फ़िकार हाथ में लेते हैं। अब मेरे आका हुसैन अपने खेमे वालों को इकट्ठा करके अपनी बीबी शहरबानों को अपने सीने से लगाते हैं। इरशाद फरमाते हैं तू एक बादशाह की बेटी है, जब से तू मेरे निकाह में आई तूने कभी अपने शौहर को नाराज नहीं किया। तेरा शौहर हुसैन तुझसे बहुत राजी है, बस इतनी गुजारिश है कि जब तू अपने शौहर को शहीद होता हुआ देखे तो सब्र से काम लेना। जब तू अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र से काम लेना। मेरे आका हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को सब्र की वसीयत फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं बहन ज़ैनब तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया, हर मकाम पे सब्र से काम लेती रही। लिहाजा जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना। जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े बर्छी भाले लगते देखे तो सब्र करना। सब्र की तलकीन फरमाते हैं मेरे आका हुसैन अपने जवान बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनका नाम अली औसत था। हजरात मेरे आका हुसैन के 3 बेटे, लेकिन तीनों बेटों के नाम मेरे आका हुसैन ने अली में रखे थे। आज हमारे घर में बेटा पैदा हो जाए और मौलवी साहब से आप नाम पूछें, वो इस्लामी नाम आपको बता दें तो आप कहते हो ये हमारे फला खानदान में फला का नाम है, फला रिश्तेदारी में फला का नाम है। लेकिन मौला अली शेर खुदा के लाडले इमाम हुसैन के 3 बेटे पैदा हुए, तीनों के नाम इमाम हुसैन ने अली रखे थे ताकि बाप की भी यादगार ताजा रहे। लेकिन पुकारने के लिए उनको एक को अली अकबर कर दिया, एक को अली औसत, एक का नाम अली असगर।
अकबर बड़ा वाला, औसत बीच वाला, असगर छोटा वाला। ये पुकारने के लिए अलग से इमाम हुसैन ने पहचान के लिए अलग नाम रख दिया। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मेरे आका हुसैन के 3 बेटे, तीनों मैदान करबला में हैं, लेकिन 2 जामे शहादत नोश कर जाते हैं। एक अली अकबर, एक अली असगर। अली औसत जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो मैदान करबला में अभी हैं। बुखार ने इतना कमजोर बना दिया है, बुखार ने इतना निढाल कर दिया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। आप तलवार का सहारा लेकर के खड़े होते हैं, लेकिन कमजोरी की वजह से वहीं पर फिर गिर जाते हैं। मेरे आका हुसैन ने अपने लाडले को सीने से लगाया। आज दुनिया का एक इंसान ये कहता है जालिम, कहता है हुसैन मैदान करबला में मुख्तार नहीं थे बल्कि मजबूर थे। अरे मेरा आका हुसैन मुख्तार था। आप उस जालिम ने ये कहा था कि हुसैन अगर मुख्तार होते तो अपने बच्चों को क्यों नहीं बचा पाए। हुसैन के बच्चे यके बाद दीगरे मैदान करबला में शहीद हो गए। अगर हुसैन मुख्तार होते तो हुसैन अपने बच्चों को बचा लेते। अरे मैं कहूंगा जालिम सुन ले, मेरा आका हुसैन मुख्तार था, मुख्तार। मेरे आका हुसैन ने जिसे देना था उसे दे दिया, और जिसे मेरे आका हुसैन ने ये फरमा दिया कि बेटा तेरा कुछ नहीं होगा, तू सलामत रहेगा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तू मदीना भी जाएगा, उसको मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन तू मदीने तक जाएगा, तुझे अभी बड़ी कुल्फतों का सफर करना है, तेरा वक्त अभी नहीं आया है, बेटा तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। जिसे हुसैन को देना था मेरे आका हुसैन ने खुद दे दिया, और जिसे बचाना था उसे मेरे आका हुसैन ने बचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा आका हुसैन मुख्तार था। हजरात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीख में अभी आपके सामने बताऊंगा। मेरे आका हुसैन अब अपनी सवारी की तरफ आते हैं, अपनी सवारी पे सवार होते हैं। मेरे आका हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन आका हुसैन का घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे आका हुसैन ने फरमाया मेरे गाजी, क्या यजीदियों की तलवार देख करके डर गया है? क्या यजीदियों के नेज़े देख करके डर गया है? क्या यजीदियों की बर्छियां देख करके डर गया है? क्या यजीदियों की कसरत देख करके डर गया है? तब मेरे आका हुसैन की सवारी ने अपनी जबान में कहा था नहीं मेरे आका नहीं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी, मैं यजीदी नहीं हूँ। मेरे आका हुसैन मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी हैं। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था और कह रही थी मत ले जा मेरे बाबा को, मत ले जा मेरे बाबा को मैदान करबला में। वहां से मेरे चचा अब्बास वापस नहीं आए, वहां से मेरा भाई अली अकबर वापस नहीं आया, वहां से मेरा भाई कासिम वापस नहीं आया, वहां से मेरे 6 माह का भाई असगर वापस नहीं आया। मत ले जा मेरे बाबा को, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है। जब तक मैं बाबा के सीने पे अपना सर नहीं रख लेती हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। मैं अपने बाबा के बाद में अपना सर किसके सीने पे रख करके सोऊंगी? मत ले जा मेरे बाबा को, बाबा के बाद में मैं किसके सहारे पे रहूंगी? मेरे आका हुसैन अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, इरशाद फरमाते हैं बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है, बेटी बड़ी दिक्कतों का सफर है, बेटी हर मकाम पे सब्र से काम लेती रहना, बेटी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। ये जाबिर हैं जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं सब्र कर रहे हैं। मेरे आका हुसैन अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा देते हैं। बहन ज़ैनब की आवाज आती है भाई हुसैन आज तुम दूल्हा बनकर के मैदान करबला में जा रहे हो। जब नाना मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो उनके घोड़े की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनके बुराक की लगाम हजरत जिब्राइल और मीकाईल ने पकड़ी थी। और जब बाबा अली जंग में तशरीफ ले जाते थे तो उनकी घोड़े की लगाम तुम और भाई हसन पकड़ा करते थे। भाई अब तुम मैदान करबला में जा रहे हो, भाई आज तुम सेहरा सर पे बांध के जा रहे हो, भाई आज तो तुम दूल्हा बन करके जा रहे हो। ए मेरे भाई बहन को इजाजत दे दो, तेरी बहन बाहर निकल करके तुझे तेरी सवारी की लगाम को पकड़ करके रुखसत कर सके। मेरे आका हुसैन फरमाते नहीं बहन ज़ैनब नहीं, बल्कि तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है मेरी बहन, सब्र से काम लेना, तू बाहर मत निकलना। तुझे माँ फातिमा की वो बात याद नहीं है जब माँ फातिमा ने अपने शौहर अली से ये वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। हजरत अली ने पूछा था कि रात के अंधेरे में क्यों? तो कहा कि जिस फातिमा को दिन के उजाले में किसी ने नहीं देखा है उस फातिमा को रात के अंधेरे में भी कोई ना देखे। वो हजरत फातिमा का पर्दा था। मैं अपनी माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि तुम हजरत फातिमा
फातिमा की मोहब्बत का दम भरती हो, तुम हजरत ज़ैनब की मोहब्बत का दम भरती हो। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा मेलों में जाकर के घूमो, मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा जाकर के बाजारों में घूमो, मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा जाकर के मार्केट में घूमो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, अपने घर वालों से कहो। हजरात गिरामी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैदान करबला में कितना एहतिमाम किया गया है पर्दे का। हजरत ज़ैनब ने कहा इजाजत दे दो भाई, आपकी बहन बाहर निकल करके आपको रुखसत कर सके। तो मेरे आका हुसैन फरमाते हैं नहीं मेरी बहन ज़ैनब, पर्दे में रहना, पर्दे में, बाहर मत निकलना। मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, हमारे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जो औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है और तमाम रूए जमीन की उसके ऊपर लानत होती है। इसलिए पर्दे में रहना। मेरा आका हुसैन पर्दे की तलकीन फरमा करके अब मैदान करबला में आता है। यजीदियों को मेरे आका हुसैन ने खुतबा दिया था, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं नबी का लाडला हूँ, मैं नबी का नूरे नजर हूँ, मेरे खून से अपने हाथों को मत धो। तब यजीदियों ने कहा था हुसैन दो बातों में फैसला, या तो जंग करो या यजीद की बैअत करो। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं मुझे अगर यजीद की बैअत करना होती तो मदीने की सरजमीन को छोड़कर नहीं आता, यजीद की बैअत करना होती तो मक्के की सरजमीन को छोड़ करके नहीं आता। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं आ जाओ मेरे मुकाबले के लिए, जो सबसे बड़ा तुम्हारा बहादुर हो, जो सबसे बड़ा तुम्हारा ताकतवर सूरमा हो, भेजो मेरे मुकाबले के लिए। लेकिन कौन आए? जब शेर जंगल का अगर कहीं बस्ती में पहुंच जाता है तो पूरी पूरी बस्तियां खाली हो जाती हैं। आज तो अली का शेर मैदान करबला में आया है, 22,000 बकरियों के सामने अली का शेर खड़ा हुआ है, एक इधर उधर भागने वाले भाग रहे हैं। कौन है जो हुसैन से मुकाबला कर सके? जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुलहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जिनकी बहादुरी का चर्चा दुनिया में था, जिनकी शुजाअत का चर्चा दुनिया में था, जिनकी ताकत का चर्चा मुल्क शाम और मुल्क रूम में था, जिनकी ताकत का डंका मुल्क शाम मुल्क रूम में बजता था। एक तलवार में दो दो टुकड़े कर दिए मौला अली शेर खुदा ने। उसी का आज लाडला मैदान करबला में खड़ा है, उसी का शहजादा मैदान करबला में खड़ा है। यजीदी तो समझ रहे थे अब हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं, हुसैन में इतनी सकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, हुसैन में इतना पावर नहीं है, हुसैन में इतनी ताकत नहीं है कि 22,000 यजीदियों से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मौला अली शेर खुदा के लाडले ने अपनी तलवार मैदान करबला में घुमाई। रिवायतों में आता है 1950 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया मेरे आका हुसैन ने। इधर उधर भाग रहे थे लेकिन आखिर में वो वक्त आता है मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार मैदान करबला में चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी थी, प्यास की वजह से नहीं रुकी थी, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी थी। हुसैन की तलवार अगर रुकी थी तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी थी। हुसैन का आखिरी पैगाम सुनते जाओ मुसलमानों। मेरा आका हुसैन मैदान करबला से अपने नाना की गुनाहगार उम्मत को यह पैगाम दे रहा है कि तुम एसी में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम अच्छे खासे होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम सेहतमंद होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम सही और सालिम होके नमाज नहीं पढ़ते। अरे तेरा हुसैन मैदान करबला में भूखा प्यासा नमाज को नहीं छोड़ता। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने वाले हैं। मेरे आका हुसैन सवारी से नीचे तशरीफ लाने वाले थे। इतना हमारी जिंदगियां इमाम हुसैन की उस सवारी पे कुर्बान हो जाएं, फौरन अपने घुटनों को जमीन पे टेक देता है कि मेरा आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाने वाला है। मेरे आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाए। मेरे आका हुसैन ने अपने सरे मुबारक को मैदान करबला की जमीन पे रखने वाले थे कि शिमर मरदूद आ गया, हुसैन के सीने पे सवार हो गया। मेरे आका हुसैन फरमाते तू कौन है? उसने उस जालिम ने कहा मैं शिमर हूँ, शिमर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं अब तेरा क्या इरादा है? इसने कहा कि तुम्हारा सर कलम करने का इरादा है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं तो
मेरे सीने से उतर जा जालिम, मुझे अपने रब के लिए 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे, मुझे अपने रब के लिए सजदा कर लेने दे। मेरे आका हुसैन ने अपनी ताकत से अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। अब बताओ, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे आका हुसैन ने खुद जामे शहादत नोश किया है। किसी के बाप में दम नहीं था कि वो हुसैन के सर को कोई भी तलवार हुसैन के सर को काट देती, किसी में ऐसी ताकत नहीं थी जो हुसैन के सर को कलम कर देता। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनके हल्क पे छुरी रखी जाए तो वो छुरी कुंद हो जाती है, हल्क को नहीं काट पाती है। आज उस नबी का नवासा मैदाने करबला में है, उस नबी का शहजादा जो तमाम नबियों का सरदार है, जो तमाम रसूलों का सरदार है, जो तमाम पैगंबरों का सरदार है, वो नबी का नवासा चाहता तो किसी में हिम्मत नहीं जो तलवार लेके आगे बढ़ जाता। वो शहजादा चाहता, किसी में हिम्मत नहीं जो हुसैन के सर को कलम कर देता। लेकिन खुद मेरे आका हुसैन ने अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत में आका हुसैन ने अपने सर को क्यों कटवाया? खड़े होते तब जामे शहादत नोश कर लेते, बैठते तब जामे शहादत नोश कर लेते, लेकिन सजदे की हालत में जाके क्यों जामे शहादत नोश किया? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब इसका मैं दे रहा हूँ। सजदे की हालत में इसलिए जामे शहादत नोश किया मेरे आका हुसैन ने कि अल्लाह पाक को पूरी नमाज में अपने बंदे का जो रुकन पसंद है वो सजदे की हालत पसंद है। अल्लाह सजदे की हालत को बहुत पसंद फरमाता है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत क्यों पसंद है अल्लाह पाक को? क़याम भी तो नमाज है, रुकू भी तो नमाज है, कायदा ऊला भी तो नमाज है, कायदा अखीरा भी तो नमाज है, लेकिन सजदा ही अल्लाह को क्यों पसंद है? तो सजदा अल्लाह को इसलिए पसंद है कि जब इंसान सजदा करता है तो वो लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है, लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जो पढ़े लिखे हैं वो गौर करें, जब आदमी सजदे में जाता है ये सर उसका मीम बन जाता है, ये दोनों हाथ हे बन जाते हैं, ये कमर उसकी मीम बन जाती है, और ये दोनों पैर सिमट करके दाल बन जाते हैं, लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। नबी फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन सजदे में अपने नाना की तस्वीर बन जाते हैं और सजदे की हालत में मेरे आका हुसैन के सर को कलम कर दिया जाता है। जैसे ही मेरे आका हुसैन के सर मुबारक को तन से जुदा किया गया था, आसमान के सूरज ने मुंह छुपा लिया, चांद ने अपना मुंह छुपा लिया, सितारों ने चमकना बंद कर दिया, अंधेरी छा गई मैदान करबला में। अब कौन है जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद में एक दूसरे को देखे? हजरात, अंधेरी छा जाती है मैदान करबला में। हम आज भी रिवायतों में आता है कि मैं खाना काबा के हर पत्थर से इमाम हुसैन की शहादत पे खून का फव्वारा जारी हुआ था, बैतुल मुकद्दस की हर ईंट से इमाम हुसैन की शहादत पे खून जारी हुआ था। आसमान के किनारे सुर्ख हो गए थे, उफक शफक जो तुम देख रहे हो, आसमान के किनारे जो देख रहे हो, इमाम हुसैन की शहादत पे सुर्ख पड़ गए थे। मेरा आका हुसैन शहीद होता है। मेरे आका हुसैन को शहीद करने के बाद भी इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार नहीं थमा था, इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार अभी नहीं थमा है। इन जालिम यजीदियों ने तमाम खेमों में आग लगा दी। तमाम खेमों में जब आग लगी, छोटे छोटे बच्चे खेमों में थे, मस्तूरात खेमों के अंदर थीं, औरतें खेमों के अंदर थीं, अज़वाज मुतहरात खेमों के अंदर थीं। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीबी शहरबानो खेमे के अंदर, बहन ज़ैनब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी इस्तिकामत अता फरमाई थी कि आज भी रिवायतों में आता है कि इतना अहम किरदार मैदान करबला में इमाम हुसैन का नहीं था जितना हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था। कितना बड़ा किरदार था हजरत ज़ैनब का, जरा तारीख उठा करके देखो। पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब बचा करके मदीने लेकर के आई है, पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब मदीने बचा करके लाई है। इमाम हुसैन की शहादत पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मिशन था वो वही मैदान करबला तक रुक गया, लेकिन उस मिशन को आगे बढ़ाने वाली हजरत ज़ैनब है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे के अंदर थे और इन जालिमों ने खेमे में आग लगा दी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खेमे के अंदर जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ला करके बाहर बिठाती हैं। उसके बाद में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किसी ने देखा कि एक जवान को अपनी पीठ पे लाद करके खेमे के अंदर से बाहर ला
बचा करके रखती हैं। इतना बड़ा किरदार हजरत ज़ैनब का। हजरात, हजरत ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलते हुए खेमे से निकाला है। किसी शायर ने कहा था कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। इस अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हजरत ज़ैनब को हमारा सलाम हो, हजरत ज़ैनब की इस्तिकामत को हमारा सलाम हो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लाकर के बाहर बिठा देती हैं, खेमों के अंदर आग लगाती गई। इन जालिम यजीदियों ने तमाम मस्तूरात के सरों से चादरें छीन ली। जिनके सर के बाल को आसमान के सूरज ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के चांद ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के सितारों ने नहीं देखा था, आज उनके मुकद्दस सरों से अपनी चादरें छीन ली गई हैं। अल्लाह अकबर, कैसा कयामत खेज वो मंजर होगा। हजरत सकीना बालियां पहने हुए थी कानों में, एक जालिम यजीदी ने वो बालियां ऐसे छीनी कि आपके कानों से खून जाहिर हो जाता है। लेकिन ये सब सब्र कर रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को एक जालिम यजीदी ने अपने कब्जे में ले लिया। तमाम शुहदा के सरों को अपने अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अब मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन शहीद हुए थे, जुमे की नमाज का वक्त था, जब मेरे आका हुसैन ने शहादत का जाम पिया था, मैं अपनी माँ और बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब का किरदार देखो, हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दम भरती हो, हजरत फातिमा से मोहब्बत का दम भरती हो। मुसलमानों, मैदान करबला का हाल सुनो, अपने सीने पे हाथ रख करके देखो। जब असर की नमाज का वक्त आता है, तब हजरत ज़ैनब तमाम मस्तूरात से फरमाती है कि अब चलो असर की नमाज का वक्त आ गया है, चलो असर की नमाज पढ़ लेते हैं। घर की औरतों ने कहा था कि यहाँ पर पानी कहाँ है, आप फरमाती हैं पानी नहीं है तो तयम्मुम से तयम्मुम कर करके नमाज पढ़ो। लेकिन नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि हमारे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी, उसके तमाम आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं, उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता है। ये मुसलमानों, ये नाना मुस्तफ़ा का फरमान है। हजरत गिरामी मेरे नबी फरमाते हैं जो फजर छोड़ दे उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, जो ज़ोहर को छोड़ दे उसके रिज्क से बरकत खत्म कर दी जाती है, जो असर छोड़ दे उसके जिस्म से ताकत खत्म कर दी जाती है, जो मगरिब छोड़ दे उसके औलाद से कोई फायदा नहीं पहुंचता है, जो इशा की नमाज छोड़ दे उसकी नींद से बरकत खत्म कर दी जाती है, उसकी नींद से आराम खत्म कर दिया जाता है। कभी देखना इशा की नमाज जो पढ़ करके नहीं लेटते हैं, पूरी रात बेचैन पड़े रहते हैं बिस्तर पे, पूरी रात बेचैनी में गुजारते हैं, और जो इशा की नमाज पढ़ के लेटता है वो अपनी बिस्तर पे आराम से सो जाता है। अरे रिवायत में आता है कि जो इशा की नमाज पढ़ के अपने घर पे कोई खुराफात न करे, कोई नाजायज काम न करे, कोई टीवी वीडियो न देखे, आराम से आकर के नबी पे दुरूद पढ़ के कलमा तैयब पढ़ के बिस्तर पे सो जाए और फजर की नमाज में उठ जाए, तो मेरे नबी फरमाते हैं उसके लिए ऐसा है जैसे उसने पूरी रात अल्लाह की इबादत की है। कितना बड़ा अल्लाह पाक ने तुम्हें अजर दिया है। लेकिन समझने वाले समझते हैं, जानने वाले जानते हैं। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं चलो असर की नमाज का वक्त हो गया है, असर की नमाज पढ़ो। हजरत गिरामी असर की नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करने का हजरत ज़ैनब हुक्म देती हैं। हजरात रात की अंधेरी छा गई थी। अब यजीदियों ने सोचा ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, अब इनको खाना और पानी तो मिला नहीं है, चलो अब ये औरतें बची हैं इनको खाना और पानी भेज देते हैं। अब यजीदियों ने सोचा किसके हाथ भेजें, तब हजरत हुर की बीबी को पसंद करके लाए, पटा करके लाए। बोले चलो तुम ही जाकर के खाना भिजवा सकती हो, वरना हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ज़ैनब तलवार लेकर के बाहर बैठी हुई थी, फरमा रही थी मेरी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी फातिमा का दूध खून बन करके दौड़ रहा है। मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शरफ दिया है कि मैं शेर खुदा की बेटी हूँ। है कोई आए जरा मेरे सामने। तलवार हाथ में ले ली थी मौला अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार, मौला अली शेर खुदा की लाडली बैठी है, कोई आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हुर की बीबी को खाना दिया, पानी दिया, कहा जाकर के तुम ही दे करके आओ। हजरत गिरामी अब हुर की बीबी आती हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा कौन है वहीं पर रुक जाए। उसने कहा मैं हुर की बीबी
बीबी हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा खाना और पानी लेकर के आई हूँ। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया जब पानी की जरूरत अली असगर को थी तब तुम कहाँ थी? जब पानी की जरूरत सकीना को थी तब तुम कहाँ थी? अब तो पानी की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है, अब तो खाने की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है। हुर की बीबी ने कहा कि मैं तुमसे अपने शौहर की शहादत का बदला मांगती हूँ। मेरे शौहर ने जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया है, मुझे उसका बदला दीजिए। उसका बदला ये है कि ये खाना और पानी तुम्हें लेना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब ने लिया, बराबर में रख दिया। हजरत सकीना बेहोश पड़ी हुई थी, सकीना को होश में लाती हैं, इरशाद फरमाती है बेटी सकीना ले ये पानी पी ले। हजरत सकीना ने कहा क्या हमारे चचा बस पानी लेकर के आ गए हैं? हजरत ज़ैनब ने फरमाया नहीं बेटी, ये यजीदियों की तरफ से आया है। हजरत सकीना ने कहा फूफी आप पानी क्यों नहीं पी रही हैं? तब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेटी हम पानी कैसे पिए? नाना मुस्तफ़ा का फरमान है कि पहले बड़ों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पहले बड़ों को पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब से सकीना ने कहा अच्छा नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा हाँ बेटी। हजरत सकीना पानी का गिलास लेती हैं, मैदान करबला की तरफ दौड़ रही थी। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा कि फूफी ज़ैनब मैं अपने एक हीरे को तलाश करने के लिए जा रही हूँ। जहाँ शुहदा के जिस्म रखे हुए थे वहाँ हजरत सकीना पहुंची और जिस्मों को उलट पलट करके देखने लगी। हजरत ज़ैनब हजरत शहरबानो पीछे से पहुंच गई। फरमाया बेटी क्या देख रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था फूफी जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक हीरा लेकर के आए थे। जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक नगीना लेकर के आए थे। जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक कीमती मोती लेकर के आए थे। वो मोती हमारा मैदान करबला में खो गया, वो हीरा हमारा मैदान करबला में खो गया। तमाम शुहदा के जिस्मों के अंदर हाथ डाल डाल करके हजरत सकीना देख रही थी। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी क्या मिला? तभी अचानक हजरत सकीना ने आवाज बुलंद करके कहा हाँ मेरी फूफी ज़ैनब मुझे मेरा हीरा मिल गया है, मुझे मेरा नगीना मिल गया है, मुझे मेरा मोती मिल गया है। हजरत असगर के जिस्म को निकालती है हजरत सकीना, अपने गोदी में रखती है, इरशाद फरमाती है ए मेरे भाई अली असगर। फूफी ज़ैनब फरमाती है कि नाना मुस्तफ़ा का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पिलाओ तब पियो। हम जब मदीने से चले थे, मक्के आए थे, मक्के से करबला आए हैं, तुमसे ज्यादा छोटा अपने साथ किसी को लेके नहीं आए थे। मेरे भाई ये पानी पी लो। किसी ने पानी को हाथ नहीं लगाया, किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया। अब ये जालिम यजीदी मैदान करबला से चले हैं, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को एक नेज़े पे बुलंद कर दिया, तमाम शुहदा के सरों को नेज़े पे चढ़ा लिया। अब ये जालिम कूफे की तरफ रवाना होते हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा इमाम हुसैन का सरे मुबारक एक नेज़े पे था और सबसे ऊंचा सबसे बुलंद नेज़ा इमाम हुसैन के सरे मुबारक वाला नजर आ रहा था। तब हजरत ज़ैनब फरमाती हैं ए शिम्र मरदूद देख ले, तूने क्या समझा था कि तूने मैदान करबला में हुसैन को शहीद कर दिया है तो तूने नबी का वंश खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान को खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान के बच्चों को शहीद कर दिया है। अरे देख ले जालिम, तूने क्या समझा था कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई नाम लेवा नहीं होगा। अरे देख ले मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। मेरे भाई का सर कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुरतरा, नारे
تکبیر حضرات ماشاءاللہ تاریخ سنتے ہوئے چلے. اب یہ سر چل رہا ہے, راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا ہے. کوفے سے پہلے ایک گرجا گھر پڑا, وہاں کے راہب نے دیکھا کہ یہ سروں کو نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم کہاں جا رہے ہیں. اس راہب نے پوچھا تھا یہ کس کا سر لے کر کے جا رہے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ ایک باغی کا سر لے کر کے جا رہے ہیں معاذ اللہ. اس راہب نے کہا کہ کس کا؟ کہا یہ ان کا نام حسین ہے. اس نے کہا ارے وہی حسین جو نام مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں, وہی حسین جن جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے نواسے ہیں. اس نے کہا ہاں ہاں وہی حسین. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا تمہیں غیرت نہیں آئی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی کا نام لیتے ہو, جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو, اسی نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر کے لے جا رہے ہو. اس نے کہا 10,000 درہم دوں گا تمہیں میں, ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو. میرے آقا حسین کا سر جب جسم سے جڑا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے. یہ آقا حسین کا سر جسم سے الگ ہوا تب بھی میرا آقا حسین اسلام کی خدمت کر رہا ہے. دیکھو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک. یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم یزیدی آگے بڑھے تھے تب حضرت زینب نے ایک نظر کربلا کے میدان کی طرف ڈالی تھی, اور جب اپنے بھائی حسین کے جسم پاک کو میدان کربلا میں دیکھا تھا اور سر کو نیزے پہ بلند دیکھا تھا تب حضرت زینب نے کہا اے میرے بھائی کیا اسی دن کے لیے تم ہمیں مدینے سے لے کر کے آئے تھے؟ اے میرے بھائی جب مدینے سے تم لے کر کے چلے تھے تو کتنے پردے کے ساتھ لے کر کے چلے تھے؟ جب تم ہمیں مدینے سے لے کر کے بڑھے تھے تب پردے کے اہتمام کے ساتھ چلے تھے. اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیا, اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ دیا. تو میرے آقا حسین کے بہن زینب نے اپنے بھائی حسین کے جسم سے جا کر کے لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بھائی ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ دیا ہے؟ تو حسین کا سر جو نیزے پہ بلند تھا, آواز آتی ہے میری بہن زینب تو یہ مت سمجھنا کہ تیرے بھائی حسین نے تجھے تنہا چھوڑ دیا ہے, تو یہ مت سمجھنا تیرے بھائی حسین نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. ارے تیرے بھائی کا سر کربلا میں, تیرے بھائی کا جسم کربلا میں ضرور رہ رہا ہے لیکن تیرے بھائی کا سر تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تیرا بھائی تجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہے, تیرا بھائی تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے. اس گرجا گھر کے راہب نے کہا تھا 10,000 درہم دوں گا, ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دے. ایک رات کے لیے سر دے دیا. ظالم لالچی تو پہلے ہی سے تھے, لالچ ہی میں تو آئے تھے آقا حسین کو شہید کرنے کے لیے. لیکن آؤ تاریخ دیکھو, اس راہب نے سر لیا میرے آقا حسین کا, جسم میں اپنے جا کر کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھا جا کر کے اتارتا ہے, غسل کرتا ہے. غسل کرنے کے بعد میں ایک پاک کپڑا لے کر کے آتا ہے. آقا حسین کے جس سر پہ جہاں جہاں خون لگا ہوا تھا اسے صاف کرتا ہے. داڑھی مبارک میں خون لگا ہوا تھا, صاف کرتا ہے. کرنے کے بعد میں ایک بلند جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور آقا حسین کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتا ہے. سر مبارک کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے. اس نے کیا دیکھا کہ ایک نور نکلتا ہے حسین کے سر مبارک سے, گرجا گھر کو چیرتا ہوا آسمان سے جا کر کے مل جاتا ہے. جب آقا حسین کے سر کی یہ کرامت اس راہب نے دیکھی تو وہی کہتا ہے اے میرے آقا حسین آج سے آپ گواہ بن جائیے, میں نے آپ کے سر کی یہ کرامت دیکھ کر کے آپ کے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ دیا ہے, میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں. جب میرے آقا حسین کا سر جسم سے لگا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے, سر جسم سے الگ ہو گیا ہے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اب یہ سر مبارک لے کر کے یہ ظالم آگے بڑھتے ہیں. کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے مسلمانوں. سچائی بیان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, تاریخ سنتے جاؤ مسلمانوں. جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچنے والا تھا تب ابن زیاد ظالم نے کہا تھا اب وہ قافلہ آ رہا ہے جسے قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے. کسی نے پہلے ہی جا کر کے خبر دے دی تھی, کہا ہاں وہیں قافلہ آ رہا ہے. کہا باہر کوفے کے ٹھہرا دو, وہیں باہر کوفے کے ٹھہرنے کا حکم دے دیا گیا. حضرات ایک کھنڈرات میں اس قافلے کو ٹھہرایا گیا. معاذ اللہ جن کے قدم کسی کے گھر میں پڑ جائیں تو وہ اپنی قسمت کی میراث سمجھتا ہے, لیکن آج اسی گھرانے کو ایک کھنڈرات میں ٹھہرایا گیا ہے. میرے آقا امام حسین کی بہن صبر کر رہی ہیں, امام زین العابدین صبر کر رہے ہیں. حضرات گرامی اب یہ قافلہ کھنڈرات میں ٹھہر گیا. ابن زیاد نے
पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजाने का हुक्म दे दिया, सजावट कराने का हुक्म दे दिया, और इसने ढोल वाले लोगों को तैयार किया और कहा कि दोनों साइड से खड़े हो जाएं। एक इस साइड से खड़ा किया, दूसरा उस साइड से खड़ा किया, कहा कि अब लेकर के आओ ये काफले को। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत सकीना हैं, बीवी शहर बानो हैं, सबने अपने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने सर के बालों को आगे कर लिया था, अपने सर के बालों से अपने चेहरों को छुपाया था, जिनके बारे में ये आता है कि सर के बाल को आसमान के चाँद और सूरज ने नहीं देखा था, आज उनके सरों से मुकद्दस चादरों को छीन लिया गया है। अरे जिसके शायर आला हजरत फरमाते हैं कि जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। हजरात ये वो मुकद्दस और पाकबाज बीबियां थी जिनके सर के बालों को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज ये कूफे में दाखिल हो रही हैं, सर पे चादर नहीं है। जालिम यके बाद दीगरे इन लाइन से खड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों की छतों पे खड़े हो जाते हैं, इस काफले को देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत शहर बानो हैं, सब्र से काम ले रही हैं। इस जालिम इब्ने ज़ियाद ने ढोल बजाने का हुक्म दिया, वो जालिम ढोल बजा रहे थे और ये नगारे बजा करके ये कह रहे थे कि आज हम जंग जीत गए हैं, आज हम जंग जीत गए हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफला अंदर आ रहा है, देखा कि कुछ लोग सीना कूटते हुए बाहर निकले कूफे से, सीना कूटते हुए, अपने कपड़ों को नोचते हुए, बालों को नोचते हुए, या हुसैन हाय हुसैन करते हुए बाहर निकले। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि तुम्हारे ये हाल की वजह क्या है, तुम ऐसे सीने क्यों कूट रहे हो, तुम ये मातम क्यों कर रहे हो? तो उन जालिमों ने कहा था कि हम हुसैन का गम मना रहे हैं, हम हुसैन का गम मना रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया था कि तुमने मेरे भाई को खत दे करके बुलाया, तुम ही कूफे वालों ने मेरे भाई के पास जज्बाती बातें लिख करके खत में भेजी थी, तुम ही ने मेरे भाई को कूफे से खत भेज करके बुलाया। जब मेरा भाई यहाँ आ गया तो उसको इस मेहमान नवाजी का ये सिला दिया, तुमने ये सिला दिया कि मेरे भाई के बच्चे छोटे 6 माह की असगर को भी शहीद करवा दिया। जालिम तुम ही ने यजीद की मदद की, जालिम तुम ही ने यजीद का साथ दिया, और आज तुम ही हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो। खुदा करे क़यामत तक तुम ऐसे ही सीना कूटते रहो, खुदा करे क़यामत तक तुम ऐसे ही कपड़े फाड़ते रहो, खुदा करे तुम क़यामत तक ऐसे ही रोते रहो। हजरात गिरामी, ये बद्दुआ लगी हुई है हजरत ज़ैनब की, ये जालिम ढोल बजा करके इस्तिकबाल कर रहे हैं कि ये हमारा काफिला जीत करके आ रहा है, हम जंग जीत करके आ रहे हैं। इमाम हुसैन की तारीख तुमने सुनी है, मेरे आका हुसैन मदीने से मक्के आए हैं, मक्के से करबला आए हैं। मेरे आका हुसैन कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए जो खिलाफ शरा हो, कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए मेरे आका हुसैन जो शरीयत में नाजायज हो। हजरात गिरामी, मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत करते आए हैं, नमाज की पाबंदी करते आए हैं। अब ये काफिला कूफे में पहुंचा, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने ज़ियाद का दरबार भरा हुआ था लोगों से। इब्ने ज़ियाद छड़ी से इमाम हुसैन के लबों पे ये कह रहा था, हुसैन अगर यजीद की बैत कर लेते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इमाम हुसैन के लबहाए मुबारक पर वो जब जालिम छड़ी मार रहा था, वहाँ एक सहाबी मौजूद थे जिनका नाम था ज़ैद इब्ने अरकम। खड़े हो जाते हैं, रहा नहीं जाता है, बोले जालिम छड़ी हटा ले, मेरी आंखों ने खुद देखा है नबी को इन लबों को बोसा देते हुए, ये बोसा गाहे मुस्तफा हैं, इनसे छड़ी हटा ले। उस इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुमने जो मेरी दरबार में मेरी बेइज्जती की है, इसका सिला मैं ये भी दे सकता हूँ कि तुम्हें कत्ल करा सकता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा मेरे बुढ़ापे का तुझे इतना ख्याल है, मेरी बुजुर्गी का तुझे इतना ख्याल है, लेकिन नबी के नवासे का तुझे ख्याल नहीं आया। ये उस नबी का नवासा है जिस नबी की मर्जी को अल्लाह पाक चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तूने मेरा बुढ़ापे का तो लिहाज किया, लेकिन नबी के नवासे होने का लिहाज नहीं किया। ये कह के दरबार से बाहर आ जाते हैं। मुख्तसर सुनाता हुआ चल रहा हूँ हजरात गिरामी, एक करामत और सुनिए इमाम हुसैन की। हुसैन का सर जब कूफे की गलियों से गुजर रहा था, हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो नेज़ा बुलंद था। एक आदमी
अपने घर की छत पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था और असहाबे कहफ का वाक़या पढ़ रहा था, जिसका तर्जमा ये है कि असहाबे कहफ का किस्सा अजीब है। तो हुसैन के सर से आवाज आती है, अरे हुसैन का शहीद होना और नेज़े पे बुलंद होना ये उससे भी ज्यादा अजीब है। हज़रात, ये मेरे आका हुसैन की शान है। मेरे आका हुसैन के सरे मुबारक को अब इब्ने ज़ियाद ने दमिश्क के लिए रवाना किया, क्योंकि यजीद दमिश्क में बैठा हुआ था, यजीद मुल्क शाम में बैठा हुआ था। अब ये काफिला चलता है, मुल्क शाम की तरफ रवाना होता है। जैसा इब्ने ज़ियाद ने काम किया था वैसा ही यजीद ने काम कराया, वैसे ही पूरे दमिश्क को सजाने का हुक्म दिया। पूरे दमिश्क को सजाने के लिए इसने कहा और उसके बाद में ढोल ताशे के साथ में इस काफिले का इस्तकबाल किया गया। हज़रात गिरामी, अब ये काफिला जब दमिश्क पहुंच रहा था तो एक खादिमा एक तबाक में खाना लेकर के आती है, हजरत ज़ैनब के पास लेकर के आई। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, यहाँ ये कूफे और मुल्क शाम में कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तुम कौन हो जो हमारे लिए खाना लेकर के आई हो? उस लड़की ने कहा था, उस बांदी ने कहा था, ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि मेरी मखदूमा जो छत के ऊपर बूढ़ी औरत चढ़ी हुई है उसने ये खाना तुम्हारे लिए भेजा है। हजरत ज़ैनब ने कहा, उसी को हमारे पास भेजो। अब उस ज़ईफा को भेजा जाता है। ज़ईफा डंडे का सहारा लेकर के हजरत ज़ैनब के पास आती है। कमर लग चुकी थी ज़ईफा की, बूढ़ी हो गई थी वो ज़ईफा। आई हजरत ज़ैनब के पास में, हजरत ज़ैनब के बाल जो है चेहरे मुबारक पे थे, आपने अपने चेहरे मुबारक को अपने सर के बालों से छुपा लिया था। अब वो ज़ईफा आई, आकर के कहती है, बेटी मुझसे बात करो। हजरत ज़ैनब ने उससे बात की। हजरत ज़ैनब का चेहरा वो ज़ईफा बहुत गौर से देख रही थी, वो बूढ़ी बहुत गौर से हजरत ज़ैनब का चेहरा देख रही थी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि तुमने ये खाना हमारे लिए किस लिए भेजा है? हम इस खाने को नहीं लेंगे, हम नबी के घर वाले हैं, हम ये खाना कबूल नहीं करेंगे। उस ज़ईफा ने कहा, बेटी ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि किसी की वसीयत के मुताबिक मैं ये खाना तेरे पास लेकर के आई हूँ। कहा, कैसी वसीयत? कहा, बताओ तो सही। तब उस ज़ईफा औरत ने कहा था, बेटी मुझे एक बात पहले तू ये बता दे कि मैं तेरे चेहरे को देख रही हूँ, तेरा चेहरा उस बेटी से मिलता है जो फातिमा की गोद में थी। बेटी मैं फातिमा तो ज़हरा के यहाँ पर कनीज थी, मैं फातिमा के यहाँ पर बांधी थी। हसन और हुसैन जब बीमार पड़े थे तो हजरत अली ने 3 दिन के रोजे रखे थे, फातिमा ने 3 दिन के रोजे रखे थे। बेटी मेरा नाम फिज़्ज़ा है और मैंने भी उन दोनों के साथ में रोजे रखे थे ताकि हसन और हुसैन ठीक हो जाए, हसन और हुसैन का बुखार उतर जाए। मैंने इसलिए रोजे रखे थे और जब मैंने 3 दिन रोजे रखे थे तब बीबी फातिमा ने मुझसे फरमाया था कि मैं तुझे आज आजाद कर रही हूँ, आज से तू गुलाम नहीं, बांधी नहीं, जा आज से हमने तुझे आजाद कर दिया है। तो बीबी फिज़्ज़ा ने कहा था, ए बीबी फातिमा जरा ये तो बताइए मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी, मैं इस एहसान का बदला कैसे पूरा करूंगी? तो हजरत फातिमा ने फरमाया था कि कभी तेरी गली से कोई काफिला ऐसा गुजरता हुआ नजर आए, तुझे लगे कि हाँ इसे मदद की जरूरत है, तो उस काफिले के पास खाना भिजवा देना, उस काफिले के पास पानी भिजवा देना, जा तेरी ये बस तेरा एहसान उतर जाएगा। हज़रात किरामी, जो हमने तेरे ऊपर एहसान किया है उस एहसान का बदला हो जाएगा, तू उस काफिले में जाकर के पानी पहुंचा देना। हज़रात वो फिज़्ज़ा कहती है, बेटी आज मैं तेरा चेहरा देख रही हूँ, तेरा चेहरा फातिमा की यहाँ पर जो बेटी उनकी गोद में थी, तेरा चेहरा उससे मिलता है, बेटी तेरा चेहरा उससे मिलता है। हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, जिस हुसैन के लिए तुमने मन्नत के रोजे रखे थे उसी हुसैन को इन जालिमों ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया, ये उसका सर जा रहा है। फिज़्ज़ा की आंखों से आंसू निकल गए, हजरत ज़ैनब के सीने से लग जाती हैं। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, जिस बेटी को तुमने फातिमा की गोद में देखा था वो बेटी मैं ही हूँ, वो बेटी मैं ही हूँ। फिज़्ज़ा ने कहा, बेटी अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार तक चलूंगी, मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार तक चलूंगी। अब हजरात किरामी, फिज़्ज़ा चल नहीं पा रही थी, कमजोर थी, बूढ़ी हो चुकी थी, डंडे का सहारा लेकर के यजीद के दरबार में पहुंची थी। यजीद के दरबार में जाकर के यजीद जालिम ने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के
قتل کا حکم دیا تھا، تب حضرت زینب نے ایسی مولا علی شیر خدا کے انداز میں خطبہ دیا، ارشاد فرمایا اے یزید اگر میرے بیٹے زین العابدین کی طرف کوئی تلوار پڑی تو سمجھ لے قیامت آنے سے پہلے قیامت برپا کر دی جائے گی۔ حضرت فضہ نے کہا ظالم یزید، تو نے نبی کے نواسے کو شہید کروایا ہے، تو نے پاک باز پاک خاتونوں کو تو نے آج قیدی بنا کر کے اپنے دربار میں بلایا ہے، جن کے قدم گھروں میں پڑ جائیں تو آدمی قسمت کی میراث سمجھتا ہے، جن کی دعاؤں کے جن کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں تو آدمی کی قسمت سنور جاتی ہے، آج تو نے انہی کو قیدی بنا کر کے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ اس ظالم یزید نے کہا کون ہے جو اس بڑیا کا سر قلم کر دے؟ یزید کے دربار میں جو اس کے نوکر رہتے تھے وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، فضہ بھی حبشہ کی رہنے والی تھی، تلواریں نکل آئی ان حبشہ کے رہنے والوں کی، بولے یزید یہ ہمارے یہاں کی بیٹی ہے، یہ ہمارے یہاں کی شہزادی ہے فضہ، اگر اس کی طرف تلوار پڑی تو یہ تلواریں پھر تیرے خلاف نکلیں گی، یزید تیرے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یزید نے فضہ کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرات گرامی ایک قید خانے کے اندر ڈالا گیا ان تمام اسیران اہل بیت کو، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اسی کے اندر، امام زین العابدین ہیں اسی کے اندر۔ امام زین العابدین نے ایک دن دیکھا حضرت زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، حضرت امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں تھیں، آئے زمین پہ کھسکتے ہوئے اپنی پھوپھی زینب کے پاس میں آ کر کے پوچھا پھوپھی زینب آج تک ہم نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تب حضرت زینب نے فرمایا بیٹا یزید کے یہاں سے جو کھانا ہمارے لیے آتا ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے پورا نہیں ہوتا، بیٹا ہم اپنے پیٹ کو نہیں کھاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، بیٹا آج 40 دن ہونے جا رہے ہیں لیکن میرے لال آج تمہاری پھوپھی کے پیٹ میں ان کا ایک دانہ بھی نہیں گیا ہے۔ حضرات گرامی اللہ اللہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانہ ہے تیرا دانہ، پانی ہے تیرا پانی، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ مقدس گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر، جس گھرانے کے بارے میں مفتی اعظم نے فرمایا تھا، مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں اس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے۔ حضرات گرامی اب امام زین العابدین کو یزید نے بلایا، بلانے کے بعد میں کہا کہ آپ اپنی شرطیں بتائیے میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، آخری بات بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، امام زین العابدین فرماتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ میرے بابا کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دے، کہا دوسری یہ کہ آج جمعہ کا دن ہے خطبہ پڑھنے کے لیے مجھے اجازت دے، تیسری یہ کہ میرے قافلے کو مدینہ منورہ حفاظت کے ساتھ پہنچا۔ حضرات یزید بولا کہ میں تمہارے بابا کے قاتلوں کو تو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی اپنے اوپر جرم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ شمر سے پوچھا وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، عمر ابن سعد سے پوچھا بولا میں نے نہیں کیا، خولی سے پوچھا وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، سب انکار کر رہے تھے۔ یزید نے کہا کہ ایسے تو پتہ لگانا مشکل ہے کیونکہ میں تو دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، یہی لوگ انہی لوگوں نے شہید کیا ہے، اب یہ لوگ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ شرط تمہاری پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسری بتائیے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ میں دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا یہ کام ہو جائے گا، اب نبی کا شہزادہ منبر نور پہ کھڑا ہے، خطبہ دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں پوری نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی، آپ نے فرمایا بتا مدینے والے مصطفیٰ تیرے نانا ہیں یزید کے میرے نانا ہیں؟ اس نے کہا تمہارے نانا ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی نانا کے نواسے کو تو نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کروایا ہے۔ یزید اس کا جواب تو قیامت کے دن کیا دے گا؟ تمام نمازی یزید کی طرف سے خلاف ہوتے جا رہے تھے، یزید نے سوچا کہ یہ لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے، مؤذن سے کہتا ہے خطبے کی اذان پڑھ، مؤذن نے خطبے کی اذان پڑھی، اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو امام زین العابدین فرماتے تجھے اسی نام کا واسطہ دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جا۔ مؤذن خاموش ہو جاتا ہے، پھر آپ ایسی فصیح و بلیغ تقریر کرتے ہیں کہ ہر نمازی کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یزید سمجھا کہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے، ڈانٹ کے بولا اذان کیوں نہیں پڑھتا؟ مؤذن نے اذان پڑھی، یزید نے نعمان ابن بشیر جو اس وقت کوفے کے حاکم تھے جنہیں معزول کر کے ابن زیاد کو یزید نے وہاں پر بھیجا تھا، یزید نے انہیں بلایا اور 30 یا 40 لوگوں کا حفاظتی دستہ دیا اور کہا کہ اس قافلے
قافلے کو مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچا کر کے آؤ۔ اب یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا ہے۔ 40 دن کے بعد روایت میں آتا ہے یہ قافلہ میدان کربلا کے قریب سے گزر رہا تھا۔ جب میدان کربلا کے قریب سے یہ قافلہ پہنچا، دیکھا تو تمام شہداء کے جسموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا 40 دن کے بعد بھی کہ جیسے ان کے سر کو ابھی قلم کیا گیا ہے، ان کے جسم کو ابھی شہید کیا گیا ہے، خون ٹپک رہا تھا۔ امام زین العابدین نے تمام شہداء کے سروں کو شہداء کے جسموں کے ساتھ میں دفن کیا میدان کربلا میں۔ ایک یہ روایت ملتی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ کوفے کے برابر میں ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے ان جسموں کو وہاں پر دفن کیا۔ حسین کے سر کے بارے میں یہ آیا ہے، روایتوں میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حسین کے سر کو امام حسین کے جسم پاک کے ساتھ کربلا میں دفن کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے آپ کے سر کو قاہرہ میں ایک جگہ ہے وہاں دفن کیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ کے سر کو مدینہ منورہ جنت البقیع شریف میں حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ 3 روایتیں ملتی ہیں۔ اب یہ قافلہ مدینے آ رہا ہے، اللہ اکبر، کس شان سے آئے تھے، کس شان سے آئے ہیں۔ مدینے سے جب چلے تھے تو کس شان سے چلے تھے، آج مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو کس شان سے داخل ہو رہے ہیں۔ امام حسین کے ایک سوتیلے بھائی تھے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ، یہ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے۔ امام حسن کے ایک بیٹے مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے جو حضرت سغرا کے شوہر تھے۔ حضرات میں تاریخ بتاتا ہوا چل رہا ہوں، آپ یہ مت دیکھیے کہ وقت زیادہ ہو جائے، کبھی کبھی موقع ملتا ہے تاریخ سننے کا۔ حضرات اب یہ مدینہ منورہ میں قافلہ پہنچنے والا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، جب کسی نے یہ خبر کر دی کہ وہ قافلہ امام حسین کا جو کربلا کے لیے روانہ ہوا تھا وہ قافلہ واپس آنے والا ہے، سغرا بے چین تو پہلے ہی سے تھی، سغرا بے قرار تو پہلے ہی سے تھی اپنے گھر والوں کے حالات جاننے کے لیے۔ جب سنا کہ قافلہ آنے والا ہے بے چین ہو گئی۔ محمد بن حنفیہ مدینے کے باہر آ گئے۔ بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی کی محبت الگ ہوتی ہے، بھائی کا پیار الگ ہوتا ہے۔ آئے مدینے کے باہر، دیکھا تو اسیران اہل بیت کو اس حالت کو دیکھ کر کے محمد بن حنفیہ کے جسم میں جو خون حیدری تھا وہ جوش مارنے لگا۔ سیدھا یہ قافلہ امام زین العابدین ساتھ میں نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتا ہے۔ نانا مصطفیٰ کے مزار پاک پہ یہ قافلہ پہنچا۔ وہ امام زین العابدین جنہوں نے ابھی تک اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، وہ حضرت زینب جنہوں نے اپنی زبان سے اب تک کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، نانا مصطفیٰ کے مزار سے لپٹ گئے۔ نانا جس نواسے کو آپ اتنا پیار کیا کرتے تھے، جس نواسے کو آپ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جس نواسے کو آپ اپنے کلیجے سے لگایا کرتے تھے، اسی نواسے کو آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کا مزار مقدس تھرتھرا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت سغرا اپنی پھوپھی زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، کبھی اپنی ماں شہربانوں کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں میرے بھائی علی اصغر کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو، میرے بھائی علی اکبر کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو، میرے بھائی قاسم کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو۔ پورا قافلے کے گلے لگ لگ کے حضرت سغرا پوچھ رہی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، یزید کے ظلم کا بازار ابھی تھما نہیں تھا۔ اس ظالم نے ایک لشکر ایسا بھیجا جس نے مدینے پہ حملہ کرا، جس نے مکے پہ حملہ کیا۔ مدینے کی پاک باز پاک تینت ہستیاں جن کی پارسائی کی قسم یاد کی جائے، ان کے ساتھ میں ظالم نے 3 دن تک اپنے لشکریوں کو حلال رکھا۔ حضرات اس ظالم نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرایا جس میں خانہ کعبہ کا غلاف جلا، لیکن ظالم نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین، ظالم نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین، وہ جانتا نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، گھڑی گزرتی چلی گئی۔ ایک نوجوان اٹھا تھا جس کا نام مختار ثقفی تھا، اٹھا، اٹھنے کے بعد میں اس نے
مدینہ منورہ آیا، حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے پاس آیا، بولا میں حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ محمد بن حنفیہ بولے میں تیرے ساتھ ہوں۔ آئے امام زین العابدین کے پاس میں، خلافت کو لے کر کے آپس میں معاملہ ہو گیا تھا۔ محمد بن حنفیہ کہتے تھے میں تمہارا چچا ہوں، میں مسلح پہ کھڑا ہوں گا۔ امام زین العابدین فرماتے کہ میں کھڑا ہوں گا۔ جب یہ بات زیادہ بڑھ گئی تو حجر اسود خانہ کعبہ کے پاس میں یہ پہنچے دونوں، کہا کہ فیصلہ حجر اسود کرے گا، وہ پتھر جو جنت سے آیا تھا، کہا حجر اسود جس کے لیے کہہ دے گا کہ مسلح پہ کھڑا ہو جائے وہی کھڑا ہوگا۔ امام زین العابدین نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کعبے کا طواف کر کے محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اے حجر اسود بتا اب امامت کا حقدار کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا حجر اسود سے۔ امام زین العابدین سامنے کھڑے ہوئے، فرمایا بتا حجر اسود امامت کا حقدار کون ہے؟ تو حجر اسود سے آواز آتی ہے کہ اس دنیا میں حضرت فاطمہ کے بیٹوں سے زیادہ بڑھ کر مرتبہ کسی کا نہیں۔ بے شک اور امام زین العابدین جو تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بیٹے تھے، سگے بیٹے تھے، اس لیے وہ امامت کا حق انہی کا بنتا تھا۔ حضرات مختار سقفی نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا۔ المختصر یہ محمد بن حنفیہ اس کے ساتھ ہو گئے، امام زین العابدین سے اجازت لینے کے لیے آیا۔ امام زین العابدین بہت صبر کرنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ظالم چھپ جائیں گے، اپنے گھروں میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے، تو آپ کیسے ان سے بدلہ لیں گے؟ تب اس مختار سقفی نے کہا تھا حضور اگر وہ پہاڑوں میں بھی چھپ جائیں گے تب بھی نکال کر کے ماروں گا، اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے تب بھی نکال کر کے ماروں گا۔ اس مختار سقفی نے ایک لشکر تیار کیا، اور یزید تو مر چکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 22 سال عمر میں چھوٹا تھا یہ یزید۔ یہ سن ہجری 25 میں پیدا ہوا، امام حسین سن ہجری 4 میں پیدا ہوئے تھے، بہت چھوٹا تھا عمر میں امام حسین سے۔ یزید تو مر چکا تھا، 38 سال کی عمر تقریباً اس کی ہوئی ہے، 38 سال کی عمر ہی میں اس دنیا سے چلا گیا، ظالم لعنت لے کر کے اپنے سر پہ اپنے اوپر۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، مختار سقفی اٹھا تھا، اس نے عمر ابن سعد کو قتل کرایا، اس نے ہرملا کو بلایا، ہرملا کو پکڑوایا، پکڑوانے کے بعد اپنے لشکریوں سے کہا کہ جس کا نشانہ سب سے زیادہ تیز ہو تیر چلانے میں وہ میرے سامنے آئے۔ ایک آیا بولا میرا نشانہ بہت اچھا ہے، اس نے کہا کہ اس کے تیر ایسا مارنا کہ جہاں اس کے حلق پہ لگ کر کے پار نکل جائے۔ اس نے ایسا ہی تیر مارا، ہرملا کے حلق سے نکل کر کے پار نکل گیا۔ حضرات گرامی، اس مختار سقفی نے خولی کو پکڑنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے، یہ ظالم گھر کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی تو پہلے ہی سے اس سے ناراض تھی، اس کے خلاف تھی، لیکن جب مختار کے آدمی آئے یہ گھر کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا، بولا بتانا مت۔ تو اس کی بیوی سے ان لوگوں نے پوچھا کہ کہاں ہے خولی؟ تو اس کی بیوی نے منہ سے تو کہہ دیا مجھے نہیں پتا، لیکن اشارے سے کہہ دیا کہ گھر کے اندر ہے۔ پکڑ کے لے گئے، ظالم کو قتل کرا، عمر ابن سعد کو قتل کرا، خولی کو قتل کرا۔ ایک لشکر بھیجا چھوٹا سا، اس نے جو ہے ابن زیاد کو جا کر کے قتل کرا۔ جو بھی اس نے پوچھ کر کے جن نے امام حسین کی شہادت میں حصہ لیا تھا، اس نے چن کر کے مدینہ منورہ سے امام زین العابدین سے اجازت لے کر کے اس نے چن کر کے ان لوگوں کو قتل کرا دیا تھا۔ امام حسین کا لہو رنگ لایا، امام حسین کا خون رنگ لایا۔ اس نے تو سوچا تھا یہ یزید نے کہ اب کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے۔ تاریخ کربلا سے پہلے، یزید نام برا نہیں ہے، معنی بہت اچھے اس کے، لیکن تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے۔ جب کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا، آپ مجھے بتا دو کسی کا نام یزید رکھا گیا؟ کسی کا نام یزید نہیں رکھا گیا۔ اور میرے آقا حسین کا نام آج گھر گھر میں ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، کوئی علی حسین ہے، ہر جگہ حسین کے نام لینے والے ہیں، آج ہر جگہ حسین کا نام ہے۔ حضرات مختار سقفی نے بدلہ تو لیا، لیکن آخر میں یہ ظالم بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔
اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کرا ہے، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں خدا ہوں۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ نبی ہونے کا جب اس نے دعویٰ کیا تو اسے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے قتل کیا۔ جی حضرات یہ تاریخ کربلا ہے۔ امام زین العابدین کی ایک بات سن لو، امام زین العابدین جب مدینہ واپس آئے تھے تو آپ نے 2 کام مدینے میں کیے تھے، ہو سکے آپ اس پہ عمل کیجئے گا۔ 2 کام مدینے میں امام زین العابدین نے کیے۔ ایک کام تو یہ کہ آپ نے ایک مدرسہ کھولا تھا، اس مدرسے میں بیٹھ کر کے آپ حدیث پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کام امام زین العابدین نے یہ کیا تھا کہ آپ نے ایک لنگر خانہ کھولا تھا۔ لنگر پہ جو بھی غریب آتا، بھوکا آتا، پیاسا آتا، آپ اسے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص ایسا آیا جسے امام زین العابدین نے دیکھ کر کے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا اپنے غلام سے کہ اسے کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اسے ٹھنڈا پانی پلایا گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے حسین نے پہچانا، حسین کے بیٹے نے پہچانا نہیں۔ اس ظالم نے دوسرے دن پھر آ کر کے وہیں کھانا کھایا، پھر اچھا کھانا کھلایا گیا، اسے اچھا پانی پلایا گیا۔ تیسرے دن پھر آ جاتا ہے کھانے کے لیے، بولا بہت اچھا موقع ہے، علی کا بیٹا پہچان ہی نہیں رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ تیسرے دن پھر کھانا کھایا، پھر پانی پیا ٹھنڈا۔ تیسرے دن پوچھتا ہے ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھے پہچان بھی لیا کہ میں کون ہوں کھانا کھانے والا؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا تھا ظالم، میں تجھے کیسے فراموش کر سکتا ہوں، میں تیرا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ بتائیے میں کون ہوں؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا تھا ظالم، تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا تھا، تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا کے اوپر برچھی کا بار کیا تھا۔ اس ظالم سے امام حسین کے لاڈلے امام زین العابدین کے غلام نے کہا تھا کہ اجازت دے دو میں اس کا سر ابھی قلم کر دوں، ابھی بدلہ پورا ہو جائے گا۔ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ارے اسے قتل مت کرو، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالم ہے، ظالم، یہ اس کا ظلم تھا جو اس نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، ہر مقام پہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، ہر مقام پہ ہمیں استقامت کا پیغام دیتا ہے، ہر مقام پہ ہمیں صبر سے کام لینے کا حکم دیتا ہے۔ امام زین العابدین سے اس ظالم نے کہا تھا کہ آپ کو قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر دیجئے، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے قتل کیجئے، مجھے کسی اور کے ہاتھوں سے قتل مت کرائیے۔ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ظالم، تجھے مارنا ہوتا تو پہلے دن ہی میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن یاد رکھ اس نے کہا جب مجھے پہچان لیا تھا تب آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا، آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ظالم، جب ہم تیرے یہاں پر گئے تھے تو تو نے جو ہمارے ساتھ میں سلوک کیا تھا، جو ہمارا کھانا بند کیا گیا تھا، جو ہمارا پانی بند کیا گیا تھا، وہ تمہارے مشورے سے کیا گیا تھا۔ ارے جب ہم تیرے یہاں مہمان بن کے گئے تھے تو وہ تیری مہمان نوازی تھی جو تو نے ہمارے ساتھ میں کی ہے۔ آج تو تو ہمارے نانا کے مدینے میں آیا ہے، آج تو تو ہمارے نانا کے شہر میں آیا ہے، آج تو تو ہمارے نانا کے مقدس دیار میں آیا ہے۔ ارے دیکھ لے ہم نبی کے گھر والے ہیں، دیکھ لے ہم نبی کی آل ہیں۔ جب ہم تیرے یہاں گئے تھے تو جو تو نے ہم پہ سلوک کیا، ہمارا کھانا پانی بند کیا، ہمارے خاندان کو شہید کیا، جو تیری مہمان نوازی تھی، آج تو ہمارے یہاں پر آیا ہے، یہ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے، یہ پانی پلا رہے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے، خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے، اللہ اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں اس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں نعمتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، شہرتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں۔ اس دربار کا پیغام یاد رکھو، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوتی ہے، حسین کی زندگی نماز پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں دو پیغام ملے نبی کے گھرانے سے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے،
चाहिए और नमाज की पाबंदी करते रहना चाहिए। हुसैन के गुलाम हो, हुसैन की याद मनाओ तो जायज तरीके से मनाओ, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो, हुसैन के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हो। मेरे आका हुसैन ने नमाज की पाबंदी की है, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो कि हमारे आका हुसैन ने मैदान करबला में सजदे को नहीं छोड़ा था, आज उनके गुलाम यहाँ पर नमाज को नहीं छोड़ेंगे। बेशक सुभान ये हुसैन का पैगाम है, हुसैन का पैगाम याद रखो। मैं ये बात अपनी हर तकरीर में ये कहता हूँ, मेरे आका हुसैन की अजमत बड़ी है, मेरे आका हुसैन की शान बड़ी है। जालिम यजीदियों ने तो ये समझा था हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई जिक्र करने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई चर्चा करने वाला नहीं होगा। अरे मेरे आका हुसैन की शान तो ये है कि कल भी हुसैन का जिक्र हो रहा था, आज भी हुसैन का जिक्र हो रहा है, कयामत तक हुसैन का जिक्र होता रहेगा। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए हैं, बड़े बड़े सूरमा दुनिया में आए हैं, फिरौन भी इस दुनिया में आया है, नमरूद भी इस दुनिया में आया है, शद्दाद भी इस दुनिया में आया है, हामान भी इस दुनिया में आया है, अबू जहल भी इस दुनिया में आया है, अबू लहब भी इस दुनिया में आया है, उतबा भी इस दुनिया में आया है और यजीद भी इस दुनिया में आया है। लेकिन आप मुझे ये बता दो, ना तो फिरौन के रोने पे मरने पे किसी ने आंसू बहाए हैं, ना तो नमरूद के मरने पे किसी ने आंसू बहाए हैं, ना अबू जहल के मरने पे किसी ने आंसू बहाए हैं, ना यजीद के मरने पे कोई रोया है। अरे यजीद के मरने पे ना कोई रोया है, ना कोई रोएगा। और नहरे फुरात के किनारे पे शहीद होने वाले हुसैन पर आज भी कायनात का जर्रा जर्रा आंसू बहा रहा है, आज भी कायनात का जर्रा जर्रा याद कर रहा है। ना तो फिरौन को कोई याद कर रहा है, ना तो नमरूद को कोई याद कर रहा है, ना तो अबू जहल को कोई याद कर रहा है, ना तो यजीद को कोई याद कर रहा है। और मेरे आका हुसैन की शान तो ये है कि आज कुर्तला में मुसलमान याद कर रहे हैं, फतेहगंज में मुसलमान याद कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हुसैन का नाम हो रहा है, पूरी दुनिया में हुसैन का जिक्र हो रहा है, पूरी दुनिया में हुसैन का नाम लिया जा रहा है। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन के नाम लेवा जिंदा है, हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं। न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। इसलिए मैं यही अर्ज करूंगा, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मकाम को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी सियादत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरे वकार को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अक़वाल को सलाम, हुसैन तेरे अफ़आल को सलाम, हुसैन तेरे आमाल को सलाम, हुसैन तेरी हर अदा को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे अहले खाना को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, हुसैन तुमको कुरान के पारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, निज़ाम कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआ है, मौला मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे।